Okay? They all talk about Jesus Christ. But they say Jesus has a date of birth. He started existing at a certain time in the history. కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా ఏం చెప్తారంటే యేసు ప్రభువారి యొక్క చరిత్ర పలానా పరిస్థితి నుండి ప్రారంభమైందని చెప్తారు. Okay, he existed. మరి ఆయన ఆ ఉనికిలోకి వచ్చాడు అంటారు. Okay, so even for us we think యేసు ప్రభువాని 2000 సంవత్సరాల క్రితం అందరికి వచ్చారు. మనలో కూడా ఎంతమంది అన్నారు యేసు ప్రభు గురించి 2000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందండి అప్పటి నుంచి ఉన్నాడంటే మనలో and we start fighting Christianity 2000 year old religion. ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే 2000 సంవత్సరాల చరిత్ర తెలిసిన మన క్రైస్తవం యేసు and the non Christians yes Genesis 1:26 we'll discuss that. ఓకే అక్కడ ఉన్నారా మీరు అంటారు ఆ మీటింగ్ లో కదా ఓకే మనం అనుకున్నాం దాన్ని తీసుకెళ్ళాలి ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఓకే ఎప్పుడైతే బాధలు okay so సాక్షులు ఏమంటారంటే ఆయన ఒక ప్రారంభం ఉందని చెప్తారు. Okay so this is where we are going to start with. Okay, now I'm going to try to cover everything in Old Testament. Now పాత నిబంధనలో ఉన్నది ఈ రోజు మనం చెప్పుకున్నాము. What time I started, guys? 3. What time I started? 3 o'clock? We started at 3 here? Okay. Well, we'll try to cover something. All right. Okay. కాబట్టి కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం. పాత నిబంధనలో ఆయన ఉనికి ఎట్లా ఉందో చూద్దాం. I'm really scared to rub this one so hard. No problem. Because if it falls down, it will sound like second coming. No problem. Okay. So then everybody will wake up, right? Can both problem if it is not boring, either you are sleeping or you are just not here. So మీరు అన్య మనస్తత్వంగా ఉండాలి లేకపోతే they're just not here now. సో క్లాస్ చాలా బోరింగ్ గా ఉంది అమ్మా అని మీరు అంటారు థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఇంకా బైబిల్ గురించి చెప్పలే కదా అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. Okay, once we get into the Bible stuff, then the real stuff starts boring. చూడండి అంటే కొన్ని విషయాలు చెప్పినప్పుడు సిద్ధేనా ఇది నాకు తెలుసు కదా అని మీరు అంటారు. Okay, everybody has a Telugu Bible. What Bibles you guys follow? What Bibles you have? So ఏ బైబిల్ ఉందా మీ దగ్గర? తెలుగు, English, Telugu. Okay. ఇంటర్నెట్ కాకుండా ఇంగ్లీష్ ఉందా ఏంటది ఉండాలి NKJV, NIV. Okay, NKJV is fine. Don't go for KJV because I cannot understand that language. KJV ఉంటే మీకు మీరే చదువుకోండి. Thine shall read your own version. NKJV. NKJV is fine, but thine do not beget. I have no idea what that is. They are all like Bible. Half of my childhood got screwed up because I was reading King James version. I had no idea who Christ was until I became youth. చూడండి చిన్నతనంలో మన ఇంట్లో KJV బైబిల్ ఫాలో అయ్యేవారు. సో ఆ బ్లౌజ్ we just used to read for the sake of reading. Okay, every day you have to read the Bible, get it over with. దాన్ని చదివి అన్ని చదివి ఏం అర్థమైంది కాదు. Sometimes thee becomes he becomes them, thee becomes I. So, I don't know. Okay. All right, Old Testament view of Jesus Christ. Old Testament view of Jesus Christ, right? Okay, you see guys, I'm not sure about the Telugu Bible. If you guys have English Bible, you will see a difference in alphabet. Bolded, right? Wherever there is a mention, again I'm saying not always. Not always. You have remember, whenever you're reading the Bible, you have to read the Bible with the context. Okay? Don't read out of the context. Just don't take one verse. God is there. You see the most favorite verse, Jeremiah. I have a plans for you to prosper. What is that again? You guys will know by heart. What is that? In New Year's Day, you guys get that Vagdana, right? You guys take it. Okay, you take it, and there you go. You have Jeremiah.
ఆ వాగ్దానం తీయగానే ఇర్మియా వచ్చింది అనుకోండి, అబ్బా God has a plan. You know what? Read the Bible front and back, then you will say it takes 70 years to fulfill that promise. So ఇవాళ తీసుకుంటే 70 సంవత్సరాలు ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అది. యా చూడండి, సో వాళ్ళకి చెప్తున్న ప్లాన్ ఏంటంటే 70 సంవత్సరాల్లో మీకు మంచి జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి 29:11 వాగ్దానంగా తీసుకుంటే ఏం చేయాలంటే 70 సంవత్సరాలు ఎదురు చూడండి. ఈ రోజు తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ 70 సంవత్సరాలు తీసుకొని అప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ రాస్తే అప్పుడు పాస్ అవుతారు. Okay, so read the context, very important. సందర్భానుసారంగా మీరు చదవాలి. Okay, so in the Bible there is a mention of capital A angels. చూడండి, బైబిల్లో మరి ముదురు అక్షరాలతో ముదురు ప్రింట్తో దూత అనే ప్రస్తావన మనకు తెలుగు బైబిల్లో. How many guys are towards mathematics side, engineering side? ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? Yeah. Oh, చాలా. Okay, all right, yeah. You know there is even knock and rise. Yeah, you see, mine, I'm a mechanical guy, mechanical engineering, then I did masters in technology management. So, okay, so టెక్నాలజీ మేనేజ్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాను. and my whole I was a scientist before I went to US. Yeah, so BDL program purchases. Now RCI, Research Center in Marat, missile, not surface to air missile, CPDC project. Okay, project purchases. That years we know. Okay. I always get confused between angel and angle. Angle, okay. I mean, it's like in seminary, here you go. The angle. This is my angel in my seminary. It's like it was default. I mean, you know, right angle, triangle, acute angle. This is angle. In which angle? This angle. Okay. This is my angel spelling. So, ఇదేమో కోణము, ఇదేమో దూత కదా, మీకు తెలుసు కదా. సో అయితే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయిందండి బాగా. And the stupid word, it never even tells that I'm wrong. చూడండి, యా అప్పట్లో నేను వాడే వర్డ్ ప్రాసెసెస్ అప్పుడు స్పెల్లింగ్ కరెక్షన్స్ ఏం లేదు. Even now, you write for angel, you write angle Gabriel. It will not say it is red line. It will just say you're right. Probably Gabriel has an angle. We don't know which angle you're talking about. చూడండి, ఈ ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ లో యాంగిల్ అండ్ ఏంజల్ ఇది కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడు. Okay, so వర్డ్ ప్రాసెస్ లో to engineering guys, here is the clue. యా ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి ఆల్సో క్లూ ఇస్తారు. If you are getting confused between angles and angels, మరి ఏంజల్స్ కి యాంగిల్స్ కి మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే, whenever Gabriel came to see humans, he always applied gel on his hair. చూడండి, మీరు గుర్తించుకోవాల్సిన కొండ గుర్తు ఏంటంటే గాబ్రియేలు మనుషుల దగ్గరికి సమాచారం తీసుకొచ్చినప్పుడు, వర్తమానం తీసుకొచ్చినప్పుడు జుట్టు దున్నగా దువ్వుకుని అంటే స్టైలింగ్ జెల్ వేసుకుని వచ్చిందని గుర్తిస్తారు. So what he did is he applied gel. He applied an gel. Okay. Gel. Okay. Whenever you had to mention angel, okay, go to Gabriel. Okay, he applied gel, so it is ANGEL, not ANGLE. ఆయన కష్టమైంది కాబట్టి మీరు కూడా ఎవరైనా కష్టపడితే అట్లా గుర్తించుకోండి. ఈ గాబ్రియల్ అప్లైడ్ అండ్ స్టైలింగ్ జెల్. Okay, so this is స్పెల్లింగ్ వచ్చేమా? yeah, this is Gabriel. తెలుగులో దూత అని ఉంటుంది కదా. His hair was like that, he applied gel. చూడండి, నికారు వీరన్నమాట జెల్ వేసుకుని వచ్చాడు. Okay, so this is angel, not this one. యా, కోణం కాదు, యాంగిల్ కాదు, ఏంజెల్. Okay, so wherever you see in an Old Testament, whenever you see angel with a capital A, చూడండి, మీ బైబిల్లో ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ప్రాముఖ్యంగా క్యాపిటల్ ఏ లెటర్తో ఏంజల్ ని మెన్షన్ చేసినట్లయితే, మనకు కూడా ముదురు అక్షరాలతో దూత అని మెన్షన్ చేసినట్లయితే, in Telugu Bible it will be capital A with a brighter. I don't know how it is written in Telugu. సో ఇంగ్లీష్ తెలుగులో Yeah. క్యాపిటల్స్ Double print, bold. యా, బోల్డ్ ప్రింట్ ఉంటుంది. Yeah, control B. కంట్రోల్ బి B. ఓకే, B. బి Boy. ఓ బి ఓకే, Bold. కంట్రోల్ బి ఇస్ బోల్డ్. Yeah. But you have to select that. If not, the next one will become bold. Okay? All right. Yeah. So, చూడండి, and there is a difference between the usage. An angel of the Lord, angel from the Lord. చూడండి, ఇక్కడ ఇంకొక వ్యత్యాసం ఉందండి. ఏంజల్ ఆఫ్ ద లార్డ్, ప్రభువు దూత అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఏంజల్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్, దేవదూత అనే యూసేజ్ ఉంటుంది. తెలుగు బైబిల్లో కూడా ఉంటుంది ఏంజల్ ఆఫ్ ద లార్డ్, ప్రభువు దూత అని ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏమిటంటే మామూలుగా దేవదూత అని ప్రస్తావిస్తారు. Angel of the Lord, angel from the Lord, Lord's angel. ప్రభువు దూత కొన్ని మాటలు చూడండి రాస్తాము. ప్రభువు దూత ఏమండి, దేవుని దూతలు అని మాత్రమే ఉంటాయి. Yeah. ఈ ప్రస్తావనలు బైబిల్లో ఎప్పుడు వచ్చినప్పటికీ
మీరు గమనించాల్సిన డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఏమున్నాయండి తెలుగు బైబిల్లో? దేవదూత కదా, దేవదూత, అలాగే ప్రభుదూత అని రాయబడి ఉంటాయి. ఇవన్నీ వేరు వేరు అనమాట. ఒకే కోణం కింద మనం కొట్టేయకూడదు. దూతలు వచ్చారు, లేదంటే దూత వచ్చింది అంటే ఇట్లాంటి యూసేజ్ ఉన్నప్పుడు మనము జాగ్రత్తగా వాటిని గమనించుకోవాలి. Okay, so let us go to Genesis 16. మరి ఆదికాండము 16వ అధ్యాయం పోదాం. Let us read that. మాట మనం చదువుదాము. Angels, right? Genesis 16. Yes. So, Yeah. Yeah, let us read from. Yeah, let us read from. Yeah, 7. Yeah, I think 7 is fine. 7 and 8. 7, 8, 9. Yeah, please. And 11. Yeah. Go ahead. సారాయి దాసిపోయిన హాగరు ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు, ఎక్కడ పిలిచినాను అడిగినందుకు అది రాయించుకున్నాడని సారాయి బాధపడుతున్నప్పుడు అప్పుడు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలి వద్దకు తిరిగి వెళ్ళి ఆమె చేతి కింద అనిగి ఉండుమని దానితో చెప్పాను. చూసారా అక్కడ ఏం ఉంది? యెహోవా దూత. Now you may ask a simple question, మీరు ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు ఇప్పటికే నీకు రావాలి ఏంటంటే, which you should ask anyway. సో మీరు ఇప్పుడు రావచ్చు, తర్వాత మీరు రావచ్చు. On what basis you are saying this is Jesus Christ? ఇది యేసు క్రీస్తు అని మీరు ఎలా చెప్తారండి? Listen, it clearly says it's an angel of the Lord. మరి ప్రభువు దూత రాయబడింది. So angel of the Lord is all Jesus Christ, huh? యేసు ప్రభువు లేదా ఇక్కడ ఏమని రాయబడింది? యెహోవా దూత ఆమె కనబడిందని రాయబడింది కదా, మీరు యేసు క్రీస్తుని ఎట్లా చెప్తారండి? It can be an angel from the Lord. మరి బహుశా ప్రభు దగ్గర నుంచి ఒక దేవదూత రావచ్చు ఉండొచ్చు కదా. Verse 10. 10వ వచనం చూడండి. మరియు యెహోవా దూత, ఈ దూత ఏం చెప్పిందో చూడండి. నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింపచేస్తాను చేసేదను. Who did promise? Who promised Hagar? In this one? హాగరుకు వాగ్దానం చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు? యెహోవా దూత Jehovah Dutta, వాగ్దానం చేస్తుంది. right? చేస్తుందమ్మా. Angel is promising, I will. Did he say God will? దేవుడు నీ సంతానాన్ని దీవించిన అన్నాడా దూత? నేను నిన్ను విస్తరింపజేస్తాను. It says the angel added. The angel added. That's what it says in verse 10. యా ఓకే. సో he spoke. What does it say? ఆ దూత అంటుంది చూడండి 10వ వచనంలో, అందుకు యెహోవా దూత మరియు యెహోవా దూత. నాకు ఐఫోన్ చూడండి, అంటే వాళ్ళు మాట్లాడతారు. We have a iPhone. Yeah. Please. Yeah. Oh, okay. Yeah. All right. It says, I will నేను increase your descendants. నీ సంతానమును విస్తరింపచేస్తాను. Okay. నిశ్చయముగా విస్తరింపచేస్తాను. Can angels do certain things without God's approval? చూడండి, ఒక మామూలు దేవదూత అయితే నీ సంతానాన్ని విస్తరింపజేస్తాను అని చెప్పగలుగుతుందా? It's only God. అది దేవుడండి. Okay. So God is coming and telling Hagar, I will do whatever it is. I mean, multiply. And again, the reason why I'm saying is, చూడండి, దేవుడే ఆమె దగ్గరకు వచ్చాడు. ప్రభు దూత అనే ప్రస్తావన మనకి ఇవ్వబడింది. యెహోవా దూతని ఇవ్వబడింది. ఆయన అంటున్నాడు, ఏ భయపడక్కర్లేదు, నేను నీ సంతానాన్ని వృద్ధి చేస్తాను అంటున్నాడు. and later on Hagar, I mean, you know what? I think she's one of the blessed Old Testament ladies. I don't know. I mean, whether you like it or not, I have no problem. నేను ఒక మాట అనుకుంటాను, పాత నిబంధనలో చాలా మంది ఆశీర్వదింపబడిన స్త్రీలు ఉన్నారు. అందులో ఒక ఎవరంటే ఘనముగా ఆశీర్వదింపబడినారు. She's more blessed than Abraham. Let me talk about it. అబ్రహాము కంటే ఎక్కువ దీవెన పొందుకున్నది హాగరు. You know why she says? ఏమంటుంది తెలుసా? I have seen the Lord face to face. ముఖాముఖిగా నేను ప్రభువుని చూశాను అంటుంది. What a privilege for that lady. I mean, you know, in the desert with no husband, the owner of the child kicks her out in the wilderness, and she says, I'm so blessed that I have seen the Lord. చూడండి, అరణ్యంలో ప్రయాణం అయిపోతుంది, ఏం చేయాలో తెలియదు, చిన్నపిల్లలు తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది, బహుశా ఎవరినేమో మనకు తెలియదు. ఆ సమయంలో ఆమె దేవుని సంధించింది, నేను దేవుని చూశానని చెప్తున్నాను. ఎలాగా నన్ను చూసిన వాడిని అని చెప్తుంది. చూడండి అట్లా. All right, okay. So, all right, yeah. So let us go. Let us talk about the physical attributes of the angel of the Lord. యెహోవా దూత యొక్క భౌతిక లక్షణాలు కొన్ని మనం చూద్దాం.
ఈ యెహోవా దూత మన బైబిల్ అక్కడ ఉంది కదా, ఈ దేవుని బైబిల్లో యెహోవా దూత యేసుక్రీస్తు కూడా అనుకుందామనే క్రమంలో అసలు ఈ దూతకున్న కొన్ని లక్షణాలు పరిశీలించాలి. Let us take the physical attributes. మరి ఈ దూతకున్న భౌతిక లక్షణాలు మొట్టమొదటి ఏంటంటే భౌతికమైన లక్షణాలు. Let us go to in Genesis 16:17. He say you can see that he can speak. చూడండి ఈ 16వ అధ్యాయంలోని 17వ వచనంలో చూస్తే ఆ దూత ఆమెతో మాట్లాడింది. Genesis 7 and 8, right? Yeah. Genesis 7 and 8. 7 వచనం 17 కాదు 16వ అధ్యాయము. He could speak. 7 వచనాల్లో ఆమె ఈ దూత మాట్లాడు. Okay. ప్రభు దూత భౌతిక లక్షణాలు. ఓకే, నాకు ముందే చెప్తున్నా క్రిస్టాలజీ కొంచెం కష్టం ఉంటుందండి. ప్రభు దూత భౌతిక లక్షణాలు. భౌతిక లక్షణాలు మొట్టమొదటి ఏమనుకున్నాము? మాట్లాడను. ఏం చేస్తుందండి? మాట్లాడను. And you see in verse 13, that's such an interesting word, guys. ఆది కాండము 16వ అధ్యాయము 7 నుండి 8 వచనాలు. అలాగే 11వ వచనంలో కూడా ఒక మాట ఉంది. She gave this name to the Lord, not the angel. చూడండి దేవుడనే ప్రస్తావన చెప్తుంది చూడండి 10వ వచనంలో 11వ వచనంలో. ఇది అది కాక హాగరని ఆమె ఏమంటుంది? చూచుచున్న దేవుడు నీవే, నీవు దేవుడు అంటుంది. He says the angel of the Lord could be seen. I mean, she could see the angel. It's not a vapor, it's not a sound, it's not light. నేను దాన్ని ఏమన్నామంటే can be seen, కన్నులకు కనబడును. He can be seen in Genesis 16:13. ఆది కాండము 16వ అధ్యాయం 13వ వచనం. ఈ యెహోవా దూత యొక్క భౌతిక లక్షణాల్లో ఏంటంటే చూడగలిగే విధంగా ఉండును, కన్నులకు కనబడును. Okay, and again, like the standard one, like Genesis 18, the angels that comes to visit Abraham. 16వ అధ్యాయంలో కూడా 18వ అధ్యాయంలో కూడా అబ్రహాము దగ్గరికి వచ్చిన దూతల విషయాన్ని మనం ఎరుగుదాం. Because the first word itself is the Lord appeared, not the angels appeared. The Lord appeared. సో అక్కడ మనకు ఎలా ఉందో చూద్దాం. చూడండి, యెహోవా అతనికి కనబడింది. చూసారా ఎవరు కనబడడానికి? సింధూర వృక్షం కింద యెహోవాయే వచ్చి దర్శించాడు. Okay, in verse 8 he says he bought some curd and milk and calf, and they all ate. మరి తర్వాత ఇంకేం జరిగింది? వాళ్ళు భోజనం చేశారు. చూడాలి, యెహోవా దూత తినును అని కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. Can eat. యెహోవా దూత ఏం చేస్తుంది? భోజనం చేస్తుంది. చేయను. Okay, భోజనం తిను. అదే కదా 18 భోజనం 8. Genesis 18:8. ఈ యెహోవా దూతకున్న లక్షణాలు ఆది కాండము 18:8. Okay, in verse 16, in the same verse, I mean, like in chapter verses 18, 16. 16వ వచనంలో when the men got up to leave, they looked down from Sodom, and Abraham walked along with them. The angel of the Lord can walk, ప్రభు దూత ఏం చేస్తుంది? can move, like I said, walk or move. నడచును లేక కదలును. Okay, you know what difference between our angels and the rocks that we are talking about? చూడండి, ఇక్కడ ఒక దూత జీవంగా చలిస్తుంది. మనకు కొన్ని మూల విగ్రహాలు ఉంటాయి, వాటికి వీటికి మనం చాలా డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు. Can it speak? ఏమంటే మన యెహోవా దూత మాట్లాడునా? యెహోవా దూత మాట్లాడు. Can a stone, a rock, a tree, can it speak? I mean, you can have a tree speaking if you can create some kind of software. Okay, సో అంటే తెలుస్తున్నారు ఇక్కడ ఏమైనా సృష్టిస్తారు. మాట్లాడే చెట్టును సృష్టించవచ్చు, మాట్లాడే పామును కూడా సృష్టిస్తారు. కానీ tree seeing doesn't make sense. Tree eating, yeah, there are animal eating animals, plants and all. ఏదైనా దైవత్వం ఆపాదించుకునే దేవుడు అనుకోండి, మాట్లాడేమో కడులకు కనబడేమో, కానీ తింటుందా? చెట్టు తింటుందా? No, yeah, I mean, like, yeah, there are, yeah, Raj, there are plants that eat small flies. Okay. Yeah, we can't There fight. are some plants that eat small insects. Okay. Yeah, we cannot argue with that. I mean, that's why I didn't use the word drink. There are many times with drink. Then you say, even plant drinks. So, that's a major issue. Okay. యెహోవా దూత త్రాగనని కూడా రాసుకోవచ్చు. మరి చెట్టు కూడా నీళ్లు తాగుతుందని మీరు అంటారు. Yeah. So that is the reason. It can speak. The angel of the Lord can see. It can eat. It can move. There is a uniqueness of that angel of the Lord. చూడండి, ప్రభు దూత యొక్క మరి కొంత విశిష్టత ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. 18 I think movement is 18, 13. Yes, please. 18, 16. 16. Yes. Okay. English లో కూడా ఉంది, మీరు రాసుకోవచ్చు. All right, tea break, guys. We'll take 5 minutes break and we'll get back to the divine attributes of the angel of the Lord. చూడండి, మీ భౌతిక లక్షణాలు అలాగే తన యొక్క దైవిక
యెహోవా దూత యొక్క దైవిక లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. అవి మనం చూద్దాం. ఇది తీసుకోండి చాలా బాగుందా. In this clock, it is 7 minutes to 4. I'm going to start at 4 o'clock. యా 7 minutes to 4 నుండి మనం ప్రారంభించుకున్నాం. Yeah, go ahead. Yeah. You guys don't have to listen. You can ask me. Yeah, go ahead. No problem. I mean, anytime no problem. చెప్పండి. 16th. Yeah, donkeys. Yeah. 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 Yeah, you are not. But there is an angel when you read the context in the whole 8, and he's talking about angels there. I mean, who comes? 3 visitors. Who are the 3 visitors? They were angels. That's what Abraham says. And the angel he mentioned it as Lord. సో మీరు మనం చెప్పిన దానికి సరిపోతున్నది వ్యతిరేకంగా అర్థమైనా మళ్ళీ అడుగుతాను. అడగండి బరాబర్. ఏం నాగ్ ఏం డిసిషన్ వచ్చాను అయిందా విండోస్ 10 11 లేదు, దొరకలేదు నాకు. మళ్ళీ సేమ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. బయోస్ ఫిక్స్ చేసావా? దొరికిందా బయోస్ పాస్వర్డ్? నీకే తెలియాలా? నువ్వే సెట్ చేసి సెట్ అది చేయాలి. డిఫాల్ట్ ఏదో సెట్ అయింది, అడ్మిన్ అని పెట్టు. అది ర్యామ్ ఇష్యూ ఏదో వచ్చింది కదా నాకు అప్పుడు ఫిక్స్ అయిందా? ఆ ర్యామ్ సపోర్ట్ అవ్వట్లేదు అన్నావు, కంపాటబుల్ అన్నావు. వేరే పెట్టారు ఏంటి వాళ్ళు సైకిల్ దొంగ దొరికింది కదా చర్చ్లో అని అన్నారు కదా. పోలీసులు పట్టుకోండి కదా. మాట్లాడదు ఇంట్లో ఏం మాట్లాడలేదు ఏమని రైట్ అంటే ఏమైనా తెలుసు కదా, అదే 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 వెళ్ళదు. ఎనీవే ఐఎమ్ గోయింగ్. ఐ స్పోక్ టు హర్ మన చర్చ్ నుండి చాటింగ్ చేస్తున్నారు. పోలీసు ఆమె చెప్పింది నాకు ఏమైంది? దొంగడు వచ్చాడు పట్టున్నారు ఇదైతే 1:30 ఆ టైంకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో అయి ఉండదు. తిట్టుకున్నాను చాలా వాళ్ళ అమ్మాయి తిట్టిందేమో తిట్టుకున్నాడు. యా బ్రదర్, ఎంజాయింగ్ యువర్ ట్రిప్ అవుట్ సైడ్ BTC. Okay, yeah, you got it. Yeah. I'm a village preacher. People are making me to become a conference speaker. Very tough thing. No, you are taking a class. Are you preaching or you're teaching? Teaching. It's a conference. That's how over. Anyway, you can handle it. How many people are expected there? Maybe around 100 other sessions. You guys are doing it in the main church? We don't know, right? Idea. Yeah. 16, 10, 1 ఇంకా 17. Wow, it's getting hot, right? Yeah. You guys can just stand up and just Yeah, మీరు అర్థమైందని చెప్పండి. ఏమైనా 17 ఒకటి ఏముంది? rotate. యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. 16 ఇంకోటి వచ్చిన 16, 10. ఓకే, అక్కడే ఉంది యెహోవా దూతను. సో ఏంటి ప్రశ్న ఏంటి? ఓకే, ఓకే, ఇద్దరు ఆశీర్దిస్తున్నారు. సో ఇద్దరు ఒకరైన ఇద్దరు అచ్చా, మనం దూత గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి It's only because we are not discussing about Lord. We are discussing about angel of the Lord. Lord only will bless. I mean, God will bless. So we are not discussing that topic. Okay. So angel of the Lord will especially speak. So that is in regard to Christ, the manifestation of Christ in Old Testament. So and the Uchman Mata. Yeah, even Jehovah can bless you. Don't worry. Okay. God only blesses. దేవుడు ఆశీర్వదించేవాడు. Besides God, nobody else blesses. దేవుడు కాకుండా ఇంకా ఏ దూత కానీ ఇంకొక సేవకుడు కూడా అనుకోవచ్చు. No, yeah, take our blessings. That is stupid. నా బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటే అది అర్థం లేదు, మనం అలవాటైపోయింది కానీ. Yeah. ఓకే. That is why our point is we have a answer. Okay, now here you go. Systematic theology is little different than biblical theology. చూడండి, మనకు 2-3 శాఖలు ఉన్నాయండి. హిస్టారికల్, బిబ్లికల్, సిస్టమాటిక్, 3 రకాల థియాలజీస్ ఉన్నాయి. సో సిస్టమాటిక్ థియాలజీ కొంచెం ప్రత్యేకమైనది. Okay.
Again, I haven't started the class yet. I still have 2 more minutes. Okay, I'm just going to discuss it. So you guys can even talk on cell phones with your girlfriends or boyfriends. I don't mind. Yeah, so you can do it. I'm just giving you a sideline. Okay. వేరే విషయం చెప్తా చూడండి. Systematic theology is more like I got to use the sermon delivery concept here. Okay. You know how many? You know how laddu is, right? Laddu thing, the sweet laddu thing, ఓకే right? బూందీ లడ్డు. Yeah, laddu, right? A laddu by itself is not laddu unless it joins all that bundi parts, right? కొన్ని చిన్న చిన్న బూందీ ముక్కలు ఉంటాయి కదా, ఐ మీన్ రౌండ్స్. అది Okay. దేనికదే లడ్డు కాదు. ఎప్పుడైనా లడ్డుని అన్ని జాయిన్ చేస్తే అతికితే So systematic theology is what it is సిస్టమాటిక్ థియాలజీ ఏమో వెడగొట్టేటి వాళ్ళకు ఉంటుంది. no, not at all. No, not. చూడండి సిస్టమాటిక్ థియాలజీ ఎలా ఆ బూందీని విసిరి కొట్టినట్టు ఉంది. So what we do, అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే our job మన పని ఏంటంటే is to prepare laddu. మనకేమో లడ్డు ప్రిపేర్ చేయాలని టాస్క్ ఇచ్చారు. But the question is, అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే all we have is bundi. అయితే మన దగ్గర ఉన్న చిన్న చిన్న బూందీ మాత్రమే. So here we pick one, Old Testament, New Testament, One Testament, Ephesians, prophecies, prophets, Genesis. ఆ బూందీ Law. Okay. కొత్త నిబంధన ప్రవక్తలు కీర్తనలు అన్నిటి సామెతలు ఉంటే కూడా తీసుకోండి. So bring all together and say, okay, here we go. This is what laddu is made of. చూడండి సిస్టమాటిక్ థియాలజీ చేసేది ఏంటంటే లడ్డు తయారు చేస్తాం. But you have to remember one point. అయితే ఇంకొక గమనిక ఉండండి, సూచన ఉంది. Bundi by itself is not called laddu. యా What the heck am I talking about? Yeah, but that's how it is. Understand it. All right. Yeah. బూందీ బై ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ నాట్ లడ్డు. It's not. యా సో Now what you are saying is you're taking one verse and saying, no, it is not laddu. You're absolutely wrong. I understand that I'm wrong, but I'm not talking about laddu. I'm talking about bundi. ఇప్పుడు మనం బూందీ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే Okay. So our job in 3 weeks, సరే 3 వారాల టైంలో మనం చేయగలిగింది చేయగలిగింది. we bring everything together and we add it here and say, you know what? Now prove me yes and if this single part is not the part of the laddu by itself. చూడండి యెహోవాయే ఆశీర్వదిస్తాడు, యెహోవా దూత కూడా ఆశీర్వదిస్తుంది. మనం యెహోవాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవట్లేదంటే దానికి ఇంకా సమయం ఉంది. Okay. చేర్చాలి. So this is systematic theology, Christology. ఆ బూందీని కూడా మనం కలుపుతాం. Okay. చివరిలో కలపడం All theology subjects, soteriology, theology proper, eschatology, hermetology, all that. You don't see one verse and try to explain the whole theology. You bring all the verses from the theology books Yes. or from the Bible and explain this is what our doctrine is. చూడండి శాస్త్రాలు ఉన్నాయి కదా, రక్షణ శాస్త్రము, సంఘ శాస్త్రము, అంటే పాపము, మానవుడు, ఇంకా రాకడ శాస్త్రం, ఇవన్నీ కూడా వాకవచనంతో తయారు చేయబడిన శాస్త్రాలు కదా. అన్ని కలిపిన తర్వాత వాటికి ఒక ఆకారం వస్తుంది. But కానీ even if you take separate points, నీవు వేరు వేరు పాయింట్స్ అంశాలను తీసుకున్నప్పటికీ it will have the same taste as eating the whole thing. చూడండి అక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ బూందీ ఒక్కొక్కటి ఉన్నా కానీ లడ్డు టేస్టే ఉంటుంది. It will not have different taste. It will be the same one. You say, man, you have a small one, you have a big one, it tastes the same. Unless you are a really, really bad cook. చూడండి తయారు చేసిన అస్సలు రాకపోతే ప్రదర్శించకపోతే ఆ బూందీలో చిన్న ముక్కలైనా మొత్తం లడ్డు అయినా ఒకేలాగా ఉంటుంది, రుచి అయితే ఒకటే. కానీ దాన్ని లడ్డు అనం కదా. So that is called systematic theology. What we do is we systematically add stuff to create or come to a one point. కాబట్టి సిస్టమాటిక్ థియాలజీలో ఇక్కడ ఇలాగా బైబిల్ అంతా చదివి ఉన్న అంశాలను ఒక చోట చేర్చి ఒక అంశం గాని శాస్త్రం గాని చెప్పుకుంటే ఇది ఒక క్రమబద్ధ బైబిల్ జ్ఞాన శాస్త్రం. And we are coming as systematic, not systematic. అసిస్టమేటిక్ కాదు, సిస్టమేటిక్ గా. Okay, there is a process. You got to read the context, you have to understand the context, you have to understand who the point we are talking about. కాబట్టి ఇక్కడ సందర్భము, సమయము, సారాంశము అన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకొని వాటిని ఒక కూర్పులోనికి తెచ్చి మనం చెప్పుకుంటున్నాం. Biblical theology is little different. మరి సిస్టమాటిక్ థియాలజీ ఇంకోటి ఉంది, బిబ్లికల్ థియాలజీ ఉంది. What they say is, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే their point is very clear. మరి వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు. We have nothing, we have no idea who this laddu is, who this bundi is. మరి అసలు బూందీ అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు, లడ్డు అంటే మాకు అసలు తెలియదు అంట. I only go by one book. నాకు ఒక్కొక్క పుస్తకంలో ఏముందో దాన్ని నేను చూస్తానంట. What is
the characteristics of bundi in book of Genesis. మరి ఒక విషయాన్ని తీసుకొని ఉదాహరణకి ఏదో ఒక అంశం అనుకోండి, బూందీ అనుకోండి కాసేపు. ఆ బూందీ గురించి ఇక ఆది కాండంలో ఏముంది? What does it say in Exodus? మరి నిర్గమకాండంలో ఏముంది? What does it say in Malachi? మరి ఈ యొక్క ప్రత్యేక అంశం గురించి మలాకీలో ఏముంది? What does it talk about the same one in New Testament in book of Matthew? మరి నూతన నిబంధనలోని మత్తయి సువార్తలో ఈ పాలన అంశం గురించి ఏం చెప్తుంది? What does Mark talk about it? మరి What does John say about it? యోహాను ఏం చెప్తున్నాడు, మత్తయి ఏం చెప్తున్నాడు, మార్కు ఏం చెప్తున్నాడు దీని గురించి అన్నది బైబిల్. So they start use called Matthean theology, Matthew's according to view of Matthew, Johannan's theology. What does John think about it? What does, like in Matthew he's talking about the king, for the king. For John he's talking about the son. Luke, what is that? Son of man. Yeah, I'm totally confused. Yeah, whatever it is. Okay. మనకు ఈ బిబ్లికల్ థియాలజీలో ఒక ఐడియా మనం తీసుకుని ఏంటంటే మత్తయి సువార్తలో యేసు ప్రభు రాజుగా ఉన్నాడని, మార్కు సువార్తలో సేవకుడని, లూకా సువార్తలో మనుష్య కుమారుడని, అలాగే యోహాను సువార్తలో దేవుని కుమారుడని అంశం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? So we have this theology and what does Paul's view, Pauline theology? పౌలు గారి వ్యాఖ్యానాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఆయన థియాలజీ ఏంటి? So what they are doing is they are taking individual characteristics of that book and trying to understand. That's called biblical theology. But we are not taking biblical theology, we are taking systematic theology. We are saying there should be presence of God in the Old Testament. చూడండి, సిస్టమాటిక్ థియాలజీలో మొత్తం బైబిల్ అంతట్లో యేసుక్రీస్తు పాత నిబంధనలో ఉన్నాడనే బూందీని వెతుకుతున్నాం మీకు. Okay. అడ్డుగా చేస్తూ ఉన్నాం. And now when we find it, we put this in this characteristics, we put in this characteristics, we put in this characteristics, and there we have a thing called a doctrine. చూడండి, ఆ వివరాలన్నీ తీసుకుని పాత నిబంధన వివరాలు తీసుకుందాం, ప్రస్తుతాన్ని తీసుకుని 2-3 కేటగిరీల కింద వాటిని విభాగించుకొని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Okay, so that is the review about systematic and biblical theology. బిబ్లికల్ థియాలజీ, సిస్టమాటిక్ థియాలజీకి అంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది. All right. Yes. Okay, now let's come back to cooking. ఇంకా బుద్ధి తయారు చేద్దామా? All right, so these were the physical attributes. Let's go to the divine attributes of the angel of the Lord. యెహోవా దూత యొక్క ఫిజికల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమున్నాయో మనం చూసాం. ఇప్పుడు దైవిక లక్షణాలు ఏమున్నాయో చూద్దాం. Okay, దైవిక లక్షణాలు ఏమున్నాయో చూద్దాం. how many of you guys saw the 10 Commandments documentary or movie, or if you want to use the word for a better sense? మనం చూసారా? 10 కమాండ్స్ ఎంత చూసారండి? అలా కాదు, సినిమా చూసారా? సినిమా చూసారా? ఫస్ట్ సినిమా చూసారా అంటే ఎవరు చేతులు ఎత్తాడు. 10 Commandments సినిమా చూసారని చేతులు ఎత్తారు అందరు. అంటే అది 10 Commandments సినిమా కదా, మరి డాక్యుమెంటరీ. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యు కాల్ ఇట్. ఓకే, చూసారు కదా? దట్ ఈస్ ఎ కాల్డ్ మూవీ. కాల్ మూవీ. ఎంతమంది సినిమాలు చూస్తారు ఇక్కడ? ఎంతమంది చూస్తారు? ఎవడు ఎత్తాడు. How many people saw movie Jesus? యేసు ప్రభు లేదంటే జీసస్ అనే మూవీ ఇంగ్లీష్ లో ఎంతమంది చూసారు? చూసారా? కరుణామయుడు. కరుణామయుడు అంటే సినిమా చూస్తారు మీరు? అయితే సినిమా చూస్తారు. అలాగని నేను అడగలేదు, నేను క్వశ్చన్ అడిగాను. సినిమాలు చూస్తారంటే మీరు చూడరు అన్నారు. కరుణామయుడు చూశాను, యేసు ప్రభు చూశాను, ప్యాషన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్ చూశాను, 10 Commandments చూశాను. సినిమా అయితే చూస్తాం అన్నమాట. అది నేను క్వశ్చన్ సింపుల్ గా అడిగాను కదా అమ్మా. బాగా పట్టిస్తాం అన్నమాట. Okay. So again guys, సినిమాలు చూస్తాం బట్ రిలేటెడ్ టు బైబిల్. దేర్ ఇస్ నో హార్మ్ ఇన్ వాచింగ్ మూవీస్ గైస్. ఓకే, సినిమాలు తప్పే కాదు. ఇదే పని పెట్టుకొని జాంగర్ సినిమా చూడమని చెప్పాడని బాహుబలి, ఈ బలి ఆ బలి మారిన సినిమా చూస్తూ బాగుంది. మరి పిచ్చెక్కే సినిమా చూడండి. ఏం పాల్గొనలేదు, ఏం చేయలేదు, ఏం తోచలేదు. సినిమా చూస్తామని చెప్తున్నారు ఆయన. If this is recorded, I didn't say that. But if I start speaking in Telugu, you will not understand Christology at all. Christology. Yeah, but I don't know how to read and write, so that's the advantage you guys have, all right? So yeah, if you want to yell at me, scream at me, write a Telugu letter and post it. చూడండి, నేను ఫేస్బుక్ లో అనుకుని ఏం చెప్పవయ్యా ఏంటిది అని ఏమైనా కామెంట్స్ పెడతాను. Yeah, you will have peace of mind that you wrote me a threatening letter, and I'll have peace of mind that you write me an appreciation letter. Okay, ఏదో మంచి అభినందన రాశారని నేను అనుకుంటా. so both will be happy about that. మీరేమో తిట్టేసారని మీరు హ్యాపీ ఉంటారు. అబ్బా ఏదో మంచి రివ్యూ వచ్చిందని నేను హ్యాపీ ఉంటాను. So both are happy at the end of the day.
చివరికి ఇద్దరం కూడా హ్యాపీ అండి. Okay, all right. Pardon? Yeah. No, we are trying to rub the board now. This is also a part of the class because it is a challenge. I mean, you know, Yeah, okay. Yeah, you should. we should get some tall guy to stand for 3 hours behind the board and hold it like that. No, no need, no need. Maybe next time we'll do that. Okay, divine attributes, guys. చూడండి దైవిక లక్షణాలు. All right. యెహోవా దేవుని యొక్క దైవిక లక్షణాలు. Oh, I only have 1 hour. Okay, the first one. Again, let us go back to Genesis 16, 18, right? First of all, he made... Yeah, I'm going to go very fast, guys, because it's going to be like there for a while. 16 అధ్యాయం మాట్లాడాలని చూడండి. ఇది అది Okay, Genesis 16, 18. He made promise. చూడండి దైవిక లక్షణాలలో మొట్టమొదటి ఏమిటంటే వాగ్దానం చేశాడు యెహోవా దేవుడు. He made promise in Genesis 16, 8. 16:8. ఓకే. అది వాగ్దానం చేశాడు మొట్టమొదటి. No angel by itself will ever promise. చూడండి మామూలు దేవదూతలు ఎవరో కూడా తమ మట్టుకు తాము వాగ్దానం చేయడానికి ఉండదు. ఇది ప్రత్యేకమైన దూత, మరి యెహోవా దూత అనుకున్నా ఈయన వాగ్దానం చేశాడు. Okay, and he foretold the future భవిష్యత్తుని గురించి చెప్పాడు. in Genesis 16, 12. అదే అధ్యాయము 12వ వచనంలో భవిష్యత్తును చెప్పాడు. Okay, what he said is in 16:12, Yeah. he will be like a wild donkey. His hand will be against everyone, and everyone's hand against him, and he will live in hostile towards all his brothers. 12వ వచనం చూడండి. అతడు అడవి గాడిద వంటి మనుషుడు, అతనికి అందరికీ విరోధంగా ఉన్నాడు. అతడు తన సహోదరులు అందరి ఎదుట నివసించునని హాగంతో చెప్పారు. ఓకే. Okay, so he promised the future of this guy. చూడండి ఆ యొక్క పుట్టిన చిన్నపిల్లడు ఉన్నారు కదా, ఆయన యొక్క ఫ్యూచర్ ని చెప్పాడు ఈ దేవదూత, లేదంటే యెహోవా దూత. Okay, and in Genesis 18, when you see 18, 1 to 3, he says he deals with the judgment. He says, I'm going to destroy these guys now. It's over. చూడండి యెహోవా దూత ఇంకొక పని చేసింది ఏంటంటే తీర్పును ప్రకటిస్తుంది. వీళ్ళ పాపం ఎక్కువైపోయింది, వీళ్ళు నాశనం చేసేస్తారని చెప్తుంది కదా 18:1-2 వచనాల్లో. Genesis 1 to 33, the whole thing. 1 to 30. ఓకే. సో what is it? The judgment. తీర్పు తీర్చు. ఓకే. ఆదికాండము 18 1 నుండి 39 వచనాలు మొత్తం అధ్యాయం కదా సభ. Yeah, sometimes occasionally when you get a chance, read the Bible too. The verses that I gave here. Okay, and 1 to 30. yeah, సో మీరు దాన్ని సమయం తీసుకుని మరొకసారి చదవండి తప్పనిసరిగా మీకేం కావాలి. in Genesis 22, in Genesis 30, 31, 12, 31:12 ఆదికాండంలోనే you can see he's present. You know what he says? I am the God of Bethel. Yeah. Now here he's talking about the angel of the Lord here. Okay, let us read from verse 11, 31, Genesis 31, 11, 12, and 13, please. ఆదికాండము 31వ అధ్యాయంలో ఈ 11, 12 వచనాలు చదవండి చూడండి. And 13. 13 కూడా 11, 12, 13 వచనాలు Yeah, చదువుదాము. ఏమన్నారో చూద్దాం. 31, 11. 11, 13. యా. మరియు ఆ స్వప్నమందు దేవుని దూత యాకోబు అని నన్ను పిలవగా Yeah. ప్రభా అని చెప్పింది. అప్పుడు ఆయన నీ కళ్ళకి చూపు గొర్రెలను దాడుచున్న పెట్టలని పొగలని మనుషులను కలిగి అలా రావడానికి చేర్చున్నది యావత్తును నేను చూచాను. ఓకే. ఇంకేమన్నాడు? నీవెక్కడ స్తంభం మీద నూనె పోస్తున్నావో, ఎక్కడ నాకు మొక్కుబడి తీసుకువో ఆ బేతేలు దేవుడని నేనే. నీవు లేచి ఈ దేశం నుండి బయలుదేరి నీవు పుట్టిన దేశం నుండి తిరిగి వెళ్ళమని నాతో చెప్పాను నేను. You see, you can see the angel of the Lord was omnipresent. చూసారా ఈ యొక్క All present, omnipresent. ఎస్. ఈ దేవదూత ఎలా ఉన్నారంటే సర్వవ్యాపిగా ఉన్నారు. He says, I can see it. I'm there. I'm right there. ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల క్రితం బేతేలులో నూనె పోసినప్పుడు ఉన్నాను, అలా ఇప్పుడు ఉన్నాను, బయలుదేరని చెప్తున్నాను. Yeah, I am there. That's what he says. I am there. I look, I can see it. I'm there. సో బాస్ టైం ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారా, ఆయన ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నారు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అట్లా. All right, now let us go to the main interesting 10 Commandments movie. 10 Commandments పుస్తకాలుకున్నాం కదా, దాని విషయం చూడండి. 10 Commandments verse chapter 3. 10 Commandments chapter 3 of Exodus. ఓకే. నిర్గమకాండంలో 20వ అధ్యాయం ఉంటుందండి, 3వ వచనం.
verse 3. Yeah, Exodus. Yeah, Exodus. I mean- You said chapter 3, then I can. It is verse 3. No, chapter 3. 3? Okay, Exodus chapter 3. Oh, మొట్టమొదటి ఎన్కౌంటర్. ఓకే. అది కూడా ఉంటుందా 10 commandments లో? ఓకే, ఇది మరోసారి చూడండి. చాలా లేదు. So where do you think Jesus gave, I mean, God gave Moses? I mean, like in a tent? No, that's a burning bush, right? Yeah. Do you think that burning bush in the house, the whole tent will fire down? Yeah. Okay, guys, read that. You know what interesting thing one it will be? సో ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఉందండి. నిర్మాకాండం 3వ అధ్యాయంలో Verse 2. Chapter 3, verse 2. యా, రెండవ వచనం. అమ్మా, ఒక పొద నడిమిని అగ్ని జ్వాలలో యెహోవా దూత అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను. Not Jehovah, యెహోవా ప్రత్యక్షమాయెనని మనకు రాయబడింది. not Duta. అది దూత, ఒక దేవదూత వచ్చిందని రాయబడలేదు. Jehovah Duta appeared. We always think that, okay, sound వచ్చిందంటే దేవుడే, right? Yeah. సౌండ్ ఏ సౌండ్ వచ్చినా దేవుడే అనుకునే రకం అంది. కానీ ఇక్కడ Here it clearly says it. There the angel of the Lord appeared, not the Lord. సో దేవుడు వచ్చినట్టు అనుకోకూడదు, దేవుడు దూత వచ్చిందని మనం చదువుతున్నాం. భగవద్గీత. Okay, but when you read the context, it Yes. keeps on changing between the angel of the Lord, the angel. చూసారా, ఆ యొక్క వృత్తాంతం అంతా 3వ అధ్యాయం అంతా చదువుతూ ఉంటే ప్రభు దూత వచ్చిందని రాయబడింది కదా, యెహోవా దూతని చదివాం కదా. అలాగే తర్వాత సంభాషణ క్రమంలో నేను యాకోబు దేవుడు అంటాడు, మీరు యెహోవా అంటాడు. ఇట్లాంటివన్నీ ఆ సంభాషణలోనే ఉన్నాయి. You see, first of all, we have to understand at the mountain, Yeah. angel of the Lord appeared. Very clear, because verse 2, what does it say in Telugu, right? Yes, yeah. రెండో వచనం మనం చదువుకున్నాం కదండి, యెహోవా దూత అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను. So we all understand it is angel of the Lord. Let us put it as small a for the sake of putting it as a దేవదూత. Devaduta, okay, Devaduta, Michael, Gabriel, or కాసేపు అనుకుందాం. some guy came, okay? ఓకే, మామూలు యాంగిల్ కాదు, ఏంజెల్. ఓకే, ఓకే, స్మాల్ ఏంజెల్. Yeah, an angel with an angle came. సో యు కెన్ సే కోణంలో నాకు దేవదూత వచ్చింది. Yeah, okay. కోణంలో నాకు దేవదూత కూడా వచ్చింది అనుకోండి. ఎంతైనా Verse 4. 4వ వచనం చూద్దాం. దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తట్టు వచ్చుట యెహోవా చూచెను. He gives the title of the angel. Who is his title? What is his title? సో కాబట్టి ఈ చిన్న ఏంజెల్ పనిచేయదు ఇక్కడ. అక్కడ ఏం పని చెప్పారు 4వ వచనంలో? యెహోవా వచ్చారు. God, yeah, యెహోవా God. వచ్చారు. ఓకే, ఇంగ్లీష్ God came. But దేవుడే. in the beginning, he doesn't say God came. He says దూత, యెహోవా దూత. Angel of the Lord came. నౌ యెహోవా. mentions Jehovah. Yeah. yes. In English it mentions as God. So in English it easy for us to What version? Yeah, I understand. Okay. All right. We have time. Yes, we have. You know, man, I only have 3 weeks to spend, you guys. I mean, you're asking me all rabbit. Very good question. I will. Yeah. Let me answer it anyway. Who cares about systematic theology anyway, right? Ayyo. All right. Yeah. Okay. So maybe you can postpone for. He has a doubt now. He's going to be there, and he'll be like, in Red Sea, he'll be still at the bush, waiting for the bush to burn down. Maybe in a nutshell you can tell that. Maybe in a nutshell. Yeah. You see, guys. So English లో దేవుడు అని ఉందటండి. 4వ వచనం ఏముంది? యెహోవా కాకుండా దేవుడు అని ఉంది. Did you guys take Old Testament survey? Do you guys have Old Yeah, Testament yes, survey? they are thorough. Yes. భారతదేశం చదివారు కదా సర్వే. They didn't mention that one. అది అప్పుడు చెప్పలేదా? ఓకే. Okay. Anyway, for the people who haven't attended and people who attended were still sleeping, let me talk. Okay. మీరు వచ్చినప్పుడు నిద్రపోయారని మాత్రం తెలుస్తుంది భారతదేశం క్లాస్కి. Is somebody stealing my water bottle from you? My water bottle. సో భారతదేశం చెప్పడం నిద్రపోయారని, నిద్రపోయిన వాళ్ళ కోసం, తెలియని వాళ్ళ కోసం ఒకసారి. All right. Old Testament, what happens? పాత నిబంధనలో జరిగినది When 10 commandments came, 10 ఆజ్ఞలు వచ్చినప్పుడు, not the movie, the real commandments. కాదు, దేవుడు నిజంగా ఆజ్ఞలు ఇచ్చినప్పుడు. Okay, 10 commandments అప్పుడు ఇవన్నీ చెప్తున్నారా నువ్వు? Okay. When the law was given, the Bible was not written. చూడండి, ధర్మశాస్త్రం దేవుడు చెప్పుచున్నప్పుడు సినాయి పర్వతమైనట్టుగా అప్పటికి ఇలా రాయబడిన బైబిల్ లేదు. You see, Jewish tradition was an oral tradition. మరి యూదులకు ఈ యొక్క నోటి మాట సాంప్రదాయం అండి. Okay. తరాలుగా నోటి మాట వారి చరిత్ర కొనసాగించుకునేవారు. Almost till Ezra, it was all oral. ఎజ్రా గారు వచ్చారు కదా రాజుల కాలంలో, అప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళకి రాయబడింది తక్కువ,
వారల్ ట్రెడిషన్ ఎక్కువ. That's why you see it is more like a memory, memorizing the words. They will be telling it. You know, the father will tell, hey, you know what? Moses, the son of, I don't know who. Yeah, something. I mean, even he doesn't know. Who cares? We are not Jewish, so we don't care about it. Okay? ఇట్లా కథలుగా చరిత్ర అంతా ఒక తరం తండ్రి కుమారుడు ఆయన కుమారుడు అంతా అలా వచ్చేది. And that is how the traditions go. And when you see Chronicles, Numbers, it all goes by whose son is who, whose son is who, whose son is who, whose son is who. Right? దేవతాంతలు రాజులు మన గ్రంథాల్లో మీరు చూస్తారు. ఈయన ఫలానా పుట్టాడు, ఈయన ఫలానా కుమారుడు అని చూస్తారు కదా. అదే వారల్ ట్రెడిషన్. So the 10 commandments came and God said, thou shalt not take my name in vain. కాబట్టి 10 ఆజ్ఞలు ఎప్పుడైతే సినాయి కొండ దగ్గర అగ్ని జ్వాలల మధ్య అవి ఇచ్చారో అప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఆయన, మీరు నా నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరించకూడదు. So our Jewish brothers are literalists. మరి అక్కడ 10 ఆజ్ఞలు తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా భయపడ్డారు, అక్షరార్థంగా మాటలు తీసుకున్నారు. So they said, you cannot take the name of Yahweh or YH. WH. You cannot take the name of the Lord. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఈ యొక్క చట్టాగ్రం ఏదైతే ఉందో YHWH అనే మాటను రాయడం ఆ రోజు నుంచి మానేశారు. So you cannot write the name of the Lord. మరి దేవుని పేరు వ్యర్థంగా ఉచ్చరించొద్దన్నాడు కదా. So రాసినాకు అద్భుతం అయిపోతారంటే రాయడమే మానుకున్నారు. So what they did వాళ్ళు ఏం చేశారంటే is instead of Yahweh they started writing the name of Master, the Adonai. చూడండి యజమాని అనే అర్థం వచ్చే ఆ పై పదానికి సరిపోయే అడోనాయ్ యజమాని లేదంటే yes అలాగా. So what they used to do is wherever Yahweh used to come they put a small yod చూడండి ఒక బోర్డు లాంటిది రాయడం మాత్రం యావే అని రాసేవారు. they will write like this and they'll put this dot on the top. చూడండి రాసేటప్పుడేమో YHWH యెహోవా రాసుకునేవారు, కానీ ఒక మార్క్ పెట్టుకునేవారు ఒక పొల్లు లాంటిది. So what they do is whenever they see this top thing, because it's like a super subscript there, right? చూడండి అక్కడ మంచిగా కనబడేలాగా చుక్క పెట్టుకునేవారేమో చూసినప్పుడు ఎలా కూడా don't pronounce Yahweh, you have to say Adonai. అక్కడ యావే అని మాత్రం చదవద్దు, నీవు అడోనాయ్ అని చదవాలి. So it was Yahweh, but they used to pronounce it as Adonai because they don't want to take God's name in vain. 10 ఆజ్ఞల్లో చెప్పినట్టుగా దేవుని నామం వ్యర్థంగా ఉచ్చరించకూడదన్న కారణం బట్టి రాసుకోవడం యావే అనే కాపీ చేయబడేది, కానీ వాళ్ళు అడోనాయ్ అని పలికేవారు. So our Septuagints, you guys know, if at all you don't know, 7 Septuagints were the guys who translated the Hebrew Bible into Greek Bible. మరి పాత నిబంధన లేఖనాలను హెబ్రీలో రాయబడిన వాటిని గ్రీకు భాషలో తర్జుమా చేసిన ఆ గుంపును మనం అంటాం కదా, సెప్ట్యుజింట్ అంటాం కదండి. In that group one person was like me who had no idea what Hebrew culture was. సో హెబ్రీ యొక్క సాంప్రదాయాలు తెలియని, ఈ యొక్క వివరం తెలియని ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉన్నాడు నాలంటోడు. He said, what the heck is this word? ఏంటి ప్రతి పలికారు దీన్ని ఇలాగంటున్నారేంటి రాయడం ఏంటి? Because I'm not a Jew. నేను యూదుని కాదు. It says Yahweh with top and this is Jehovah. చూడండి వాళ్ళు ఏం ఫాలో చేశారంటే యెహోవా అని It spells Jehovah. అది దట్ స్పెల్స్ యెహోవా అన్నట్టుగా. Greek, Hebrew doesn't have the word Jah. ఈ హీబ్రూలో ఇప్పటికి కూడా మీరు కనుక్కోవచ్చు ఈ జా శబ్దం ఇప్పటికీ లేదండి. Any Hebrew scholars here? ఎవరైనా హీబ్రూ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా? There you go. The principle. There's no voice in Jah. ఈ జా శబ్దం హీబ్రూలో లేదండి ఇప్పటికీ. మీరు చదివారా సిస్టర్ కొద్దిగానే? అందులో జా ఉందా? జా ఉండదు. హిబ్రూలో జా లేదు. గ్రీక్ లో గ్రీక్ కాదు, జా ఉంది. చెప్తారు ఇప్పుడు ఇంకా సినిమా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందమ్మా. అప్పుడు సాగండి. సో అంటే జా శబ్దం లేదు వాళ్ళకి, రాయించుకునే వాళ్ళకి శబ్దం లేదు అన్నమాట. But in Greek they had the word Jah because it sounded like Jehovah. చూడండి Yehovah became yeah. So Yehovah became Jehovah. యెహోవాను తర్జుమా చేసిన క్రమంలో వారు యెహోవా అని తర్జుమా చేశారు. So wherever you are seeing the Old Testament Bible in whichever versions you are using, wherever you see Yehovah in Greek Bible, it will say అడోనాయ్. Jehovah. Okay. It will not say Yehovah, it will say Jehovah because a person like me screwed it up. చూడండి ఇక్కడున్న ఈ కారణాలను బట్టి చెప్పుకున్న కారణాలను బట్టి హీబ్రూ బైబిల్లోనేమో ఈ టెట్రాగ్రామ్ యెహోవా అని ఉంటుంది, ఐ మీన్ YHWH ఉంటుంది. వారు దాన్ని గ్రీకు తర్జుమాలో ఏం చేశారంటే వారు జెహోవా అని రాశారు. And some guys మరొకరు వచ్చారు in some versions like NIV, NKJV, RSV, ASV, ASP, ESV, MIV, URV, okay,
మీ వెర్షన్ కూడా ఏం చెప్తారంటే they took early manuscripts and later like there are majority text and minority text. Again, why the heck am I talking about bibliology? Somebody, you guys already had the bibliology class, right? టెక్స్ట్ మైనారిటీ టెక్స్ట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది. Okay. ఏం తీసుకున్నారంటే Some guys use the word Jehovah, the pronunciation was Adonai as Lord. That directly they wrote the word either master or by the context they wrote Lord. Wherever they saw Yehovah, they converted it into Lord. ఇన్ ఇంగ్లీష్ In English translation, when you Yeah, see, okay. probably yours is Lord. చూడండి Yeah. హెబ్రీలో యెహోవా, Lord, గ్రీకులో God. జెహోవా, Yeah, ఇంగ్లీష్ లో మాస్టర్ అని ఉండొచ్చు, yeah. You say God, Lord, all synonyms. గాడ్ అని కూడా ఉండొచ్చు. Okay, so అట్లా. wherever you see Adonai means Yehovah. Wherever you see Lord, you means Yehovah. Wherever you see God, you mean యెహోవా. Yehovah. Only But we God- don't use the word Yehovah there because we already have a translation that was already translated for us. మన కొరకు తర్జుమా చేయబడింది ఇంతకు ముందు. Okay. కనుక దేవుడు అని చెప్పినా లార్డ్ అని చెప్పినా అడోనాయ్ అన్న అది యెహోవాని చూపిస్తుంది. So this is the argument I use with Jehovah Witness fellows. I say, first of all, your God's name is not mentioned in your own Bible. You are talking to me about Jesus Christ. ఒకసారి యెహోవా సాక్షి వచ్చినప్పుడు యెహోవా అనే పదం ఒరిజినల్ గా లేదు కదా, మీరు ఎందుకు బాగా చేస్తారని. Are you Jehovah's Witness or Jehovah's Witness? Oh, me Jehovah's Witness. And I think Christians are first names. చూడండి, యెహోవా You are false witness. That's it. యెహోవా అనే పదము ఒరిజినల్ బైబిల్లో లేదు, అది గ్రీకు తర్జుమాలో వారు చేశారు. But God accepted that anyway. So, You know, God. దేవుడికి ఏ ప్రాబ్లం లేదండి ఏ భాష. I mean, you call Jehovah. I mean, like I call Yesu, I call Jesus, I call Isai, Salam, Messi, and all that. God responds again, but don't call him Rama, Shiva, and other names. యేసు ప్రభుని యేసు అన్న, క్రీస్తు అన్న, ప్రభు అన్న, దేవుడు అన్న ఒప్పుకుంటాడు కానీ అవి పర్లేదు, కానీ వేరు వేరే దేవతల పేర్లు Yeah, మాత్రం- call God's name as God's name. You know, call me John, Pastor John, Stupid John, whatever. I'll respond. చూడండి, నా పేరు పెట్టి పిలిచిన పాస్టర్ గారు అన్న ఇంకోటి కనీసం జాన్ అని తిట్టినా పలికినా నీ పలుకుతా. Yeah, right. Then also I'll listen. ఓకే ఓకే. Okay, but don't call God like that. చూడండి, దేవుడు మాత్రం అలాగా నన్ను తిట్టినా పర్లేదు కానీ Yeah. దేవుడు అంటాను. I mean, you know, after 3 weeks, I'm disappearing anyway. So సో Right. 3 వారాలు అయిన తర్వాత ఏంటి జాన్ నువ్వు చెప్పింది ఏంటి అని అంటారు. that's what it is coming up to now. I mean, like, okay, now is your doubt cleared? Where you see Lord, God, Adonai, Jehovah, Okay. The lady, మాస్టర్. Mary Magdalene at the tomb. చూడండి, మగ్దలేని మరియా సమాధి దగ్గర ఉన్నప్పుడు What does she call Jesus as? యేసు ప్రభు ఏమని పిలిచింది? రబాయ్, Rabboni, ప్రభుని కదా. which means దాని అర్థం ఏంటంటే రాసి పెట్టేది కదా, ఆ మాటకి ఏమని అర్థము? బోధకుడు అని అర్థం. yeah, she could write as a teacher, right? But she want to call him as the Lord, but she couldn't use the word. చూడండి, హీబ్రూ ట్రెడిషన్ మీకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఆమె యెహోవాని పిలవాలని ఆశ ఉంది కానీ She cannot పిలవలేదు. call him Lord. She has to call him as Lord. some other titles. చూడండి, ప్రభు అని పిలవాలని అనుకుంటా కానీ పిలవలేదు. అడోనాయ్, మాస్టర్. I mean, she could have called him Yahweh. You know, you got my point right. But she said, no, I got to tell you for this. You are Rabboni. చూడండి, ఆమె వ్యవహారిక భాషలో రబ్బుని, which means బోధకుడు లేక అడోనాయ్ అనే She's the భాష. master. Okay. So wherever you see, again, remember, you have to see the context. You know, not always the context. సందర్భం కూడా మీరు చూసుకోవాలండి. Okay. So now you understood between Yeah. this one. Now let us come to the bush now. ఓకే, మళ్ళా ఇక మనుచున్న పదవి పోతాం. Yeah. It is the angel of the Lord. మరి అక్కడ యెహోవా దూత అనే ప్రస్తావన మనం చూసాం. ఆయననే యెహోవా అని 4వ వచనంలో చూసాం. Okay. In verse 5. 5వ వచనంలో Okay. In verse 4. First of all, in verse 2, it says angel of the Lord. In verse 4, it says Lord. In verse 5, let us read that. 5వ వచనం చదవండి. 1వ వచనంలో యెహోవా దూత, 4వ వచనంలో సూటిగా యెహోవా, 5వ వచనంలో అందుకైనా దగ్గరకు రావద్దు, నీ పాదం నుండి నీ చెప్పులు విడుము, నీవు నిలిచిన స్థలము పరిశుద్ధ ప్రదేశము అనెను. Oh, it just used pronoun. అందుకు ఆయన. Yes. Okay. Perfect. Yes, yes. Yeah. Do you have anybody has English Bible? Okay. Read verse 5, please. ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ లో చూడండి. Then he said, do not call near this place. ఇంకేముంది? దాని హీ అని ఉంది కదా, ఇంకేముందా? గాడ్ అని కానీ. 6th verse లో ఉంది. I'm the God of your father. No. Okay. All right. 5వ వచనం చూడండి. NIV has that. Yeah, that is a problem. NIV లో ఉందండి సూటిగా. Yeah, brother. NIV In which version? N? 'E.T. New English translation? Yeah, what does that say?
God said. Yeah, and that's what God we said. want. Yeah. Yeah, here, there it says, he said, ikkada ayana said, it became pronoun, but here the word, Yeah, సన్నిధిలో ఏమన్నది God said. does anybody has ESV? He said. In which brother, in which version, brother? ESV? Yeah, NKJV. Yeah, NKJV, it became a pronoun. He said, Yes. yeah. NIV, it said, God said. In NIV NET, it said, God said. Anybody has ESV? I just want to check the comparison. He said. Huh? Then he said, Then he said, okay, That well, is ESV, right? yes. Yeah, okay. NIV లోను అలాగే NET లోను దేవుడు చెప్పిన మాట ఉంది సూటిగా. Okay. నాకేమో ఆయన చెప్పాను అందుకని 5వ వచనంలో. ఓకేనండి? Yeah. 7వ వచనంలో. Yes. in what does verse 7 say now? 7వ వచనం ఏం చెప్తుంది మరి? మరియు యెహోవా ఇట్లా నేను. Yeah, now again it went to చూడండి. Yehovah there. In your version? Lord, in your version? Even in 7, man, I mean, what kind of version is that in KJV these days? Huh? The Lord said, yeah. You see, it is changing. చూడండి. Same person, angel of the Lord, God, Yehovah. చూడండి ప్రభుదూత చెప్పాడని యెహోవా అని అందుకు ఆయన అంటే దేవుడని 7వ వచనంలో సూటిగా ఏముంది మరియు యెహోవా ఇట్లను ఓకే Verse 11. 11వ వచనం కూడా చూడండి అందుకు మోషే నేను పరదేశు ఇశ్రాయేలుల తీసుకొని వచ్చుటకు ఎంతటి వాడనని దేవునితో అనగా That's a good part. The ending was good. Ending. Yes. Yeah. ఎవరితో చెప్పాడు ఆయన మోషే దేవుడితో చెప్పాడు He didn't say to the angel. He didn't say to the Lord. మరి ప్రత్యక్షమైందేమో యెహోవా అనుకుంటున్నాం కదా ఆయనే దేవుడు అంటున్నాడు Now see how many versions. చూడండి ఒక 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 అధ్యాయంలో 3వ అధ్యాయంలోని ఎన్ని పదప్రయోగాలు వచ్చాయి దేవుడు అన్నారు దేవుడు అన్నారు యెహోవా అన్నారు అన్నిట్లేమన్నా దేవుడు అంటున్నారు So you see, now you have to start reading the Bible now, not just like yeah, I read over. My blessings are active for 24 hours subscription renewed. Doesn't work like that. సో ఈ రోజు నా బైబిల్ చదువు అయిపోయింది కదా అన్నట్టు చదువుకుంటే బైబిల్ అర్థం కాదు అవ్వచ్చు కానీ మీరేమి ఎక్కువ ఆలోచన చేయలేదు You see, ఒకే మాటలో See how many times the change, God, Lord, Yehovah, angel of the Lord. It's like, మాటలు వాడబడిపోయాయి and all in one scene. యా అన్ని కూడా ఒకే సందర్భంలో ఒకే సంఘటనలో The వాడబడ్డాయి bush is burning, Yeah. and there is the appearance of the Lord, చూడండి and the angel of the Lord, and Yahweh, Yes. and God says. యా, చూడండి పదేమో కాలుతోంది మనుచుంది కానీ కాలిపోవడం లేదు ఈ సంభాషణ జరుగుతుంది దేవుడు అంటున్నాడు దూత అంటున్నాడు యెహోవా అంటున్నారు ఏమండి ఈ మొదటి పద ప్రయోగాలు కూడా ఇక్కడ చేయబడ్డాయి And in verse 14, 14వ వచనంలో చూడండి ఏముంది yes again God God said to who? యా ఎవరు చెప్పారు యా And what does he say? ఏం చెప్పాడు 14వ వచనంలో I am that I am I am that I am who I am. who I am Nene, right? యా నేను ఉన్నవాడంటే నేను ఎవరినో ఆయన అన్నాడు Yeah, I am who I am. God said that. That title. దేవుడు చెప్పిన మాట అండి That means who said that? Angel of the Lord said, right? మరి దేవుడు చెప్పాడా యెహోవా చెప్పాడా ఎవరు చెప్పారు Lord said. But who is that Lord there? Who came? Who came? ఎవరు వచ్చిన వారు ఎవరు ఏంజెల్ ఆఫ్ ది లార్డ్ In verse 2, angel of the Lord came, right? Angel of the Lord here. Now, don't get confused. Angel of the Lord came in verse 2 and said in verse 14, I am who I am. The same angel of the Lord who came in Jesus Christ in the New Testament, he said, I am That I am. who I am. So who is the angel of the Lord? కాబట్టి చూడండి ఇలా ఎవరు అడిగారు కొత్త నిబంధన కూడా నేనే అని చెప్పిన మాట వేసుకుని వాడారు కదా ఇక్కడ 2వ వచనంలో యెహోవా దూత 14వ వచనంలోనేమో నేనే అయి ఉన్నాను కొత్త నిబంధన కూడా పద ప్రయోగం ఉన్నది ఈ మాటలన్నిటిని బట్టి మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే Angel of the Lord said, I am. చూడండి And Jesus Christ said, yes I am. సో నూతన నిబంధనలో యేసు ప్రభువే మాటలు చెప్పారు ఈ యొక్క నిర్గమకాండం 3వ అధ్యాయంలో యెహోవా దూత I am that I am అంటుంది So who is the angel of the Lord? I am. Who is I am? Jesus Christ. Who is Jesus Christ? I am. Who is I am? Angel of the Lord. చూసారా యెహోవా దూత నేను ఉన్నవాడనై అనువాడని అంటుంది యేసు ప్రభు కూడా నేను ఉన్నవాడని చెప్పుకున్నాడు యేసు ప్రభు కూడా నేను ఉన్నవాడని చెప్పుకున్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క యెహోవా దూత యేసు క్రీస్తుని నేను అంటున్నాను
You have a problem, you have a problem. I have no problem. చూడండి మీకు ఇంకా అర్థం కాకపోతే అది మీ సమస్య, నా సమస్య కాదు. Okay, unless you come up with some kind of deviations here, you know, when x tends to infinity, you know, ఇన్ఫినిటీస్ Yeah. or you want to do calculus, you know, I mean, like, you know, and you want to look, let us add log here and x and n, అట్లాంటి ఏమైనా చేసి Yeah, then go. prove చేస్తే తప్ప sit in a closed room and start weeping. Yeah, go get depressed. That's what my main point is. Yeah. As simple as it is, guys. Angel of the Lord appeared and he said, I am the Lord, I am your God. And Jesus said, I am who I am. And the angel of the Lord said, I am who I am. Before Abraham was I am. చూసారా బిఫోర్ అబ్రహాం వాస్ ఐ యామ్ కదా, ఇట్లాంటి మాటలు యేసు You know why I am mentioning that stuff? ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా ఇంత వివరంగా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే In Revelation, God used the one word, I am the beginning and the end. When Jesus was here from the beginning. చూసారా ప్రకటన గ్రంథంలో యేసు ప్రభు ఇంకొక బిరుదు చెప్పుకుంటా, నేనే ఆదియు అంతమై ఉన్నానన్న. ఇక్కడేమో ఆదిగా ఉన్నాడు, అంతం కూడా ఆయనే. He doesn't talk about God, he talks about the Son of God. చూడండి ఇదంతా కూడా మన దేవుడి గురించి కాదు, నీకు ముందే చెప్పాను, యేసు ప్రభువుని గురించి లేదా కుమారుని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. Yeah, good point. Yeah, దేవుడి గురించి కాదు కుమారుడు అని అనాల్సి వస్తుంది. Yeah, we had to use that word again. Remember, guys, in Telugu, you know how easy it is for, you know, whenever we call Tandri, you know, we are going to Father of Jesus Christ. We are not going to Jesus Christ. తండ్రి అని పిలిచినప్పుడు దేవుని తండ్రి అని పిలుస్తున్నారు తప్ప యేసు ప్రభు For us, you know, I mean, our understanding, I mean, not I am saying, you may be very more spiritual or more educated, more theologians than anyone in the face of the planet, okay? Whenever you are praying, you know, Father is there somewhere on the top, తండ్రి Son is here, మరి కుమారుడు ఉన్నారు, Holy Spirit is on the side, మరి పక్కన పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నారు, and I am here, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అనుకుంటే I am communicating to the Father మరి నేనేమో తండ్రికి చెప్తున్నాను, because the Holy Spirit told me to pray for it. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ నన్ను ప్రేరేపించి చెప్పన్నాడు. Before I conclude, I had to use this guy's name. Jesus, please tell your Father to do my work because the Holy Spirit told me to tell you. అట్లా అనుకుంటే కాదండి కదా. Doesn't work like that. నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, పరిశుద్ధాత్మ నన్ను ప్రేరేపిస్తున్నాడు, అమ్మాయి చేస్తున్నాములో అని ఇట్లా విడివిడిగా చూస్తే కాదు. Our Tandri is who? మరి మన తండ్రి ఎవరు? Yeah, that's all it is. చూడండి అలాగే చెప్పుకోవాలి. యేసుక్రీస్తు Who is our Father? Our Father. Who is our Father? మన తండ్రి అని ఎవరైతే అనవచ్చు మనం? Lord Jesus Christ. There is no denying in that. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు Okay, now. చెప్పడంలో తప్పులేదు. You had theology problem. Probably they might have teach. Did somebody teach you Trinity? ట్రినిటీ చెప్పినప్పుడు కొన్ని విభేదిస్తాయి. Yes. Okay. When you talk about Trinity, ట్రినిటీ గురించి మీరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు you will not understand anything అది మీకు అప్పుడేం అర్థం కాదు. because the guy who is teaching, he doesn't know anything. ట్రినిటీ గురించి ఎవరు చెప్పదలుచుకున్నా వారికి అర్థమైనంత వరకు చెప్తారు. పౌలంకర్షకి ఎవరు చెప్పలేదు. So even if you ask me to explain about Trinity, I will only explain about the things that I know. మరి మీరు కూడా నన్ను త్రిత్వం గురించి కొంచెం చెప్పడంటే నాకు అర్థమైనంత వరకు మాత్రమే మీకు చెప్పగలను. It is more or less like I have 10 cats in my house, which is true, not a story. చూడండి మా ఇంట్లో 10 పిల్లి ఉన్నాయండి. No, I mean, like there are only 4 pillis, but they have like 6 pilli pillas. చూడండి 4 పెద్దవి 6 చిన్నవి. Okay, I love them, they love me. మరి అవి నన్ను ప్రేమిస్తే నేను వాటిని I give them food. వాళ్ళకి భోజనం పెడతాను. They know whenever I come, మరి వాటికి తెలుసు నేను వస్తున్నప్పుడు this guy, you know, he will feed me whether his wife hates him or not. చూడండి, సో వీళ్ళ భార్య భర్తలు సంతోషంగా ఉన్నా లేకపోయినా నాకు భోజనం పెడతారని I mean, my wife like మా ఇంటర్వ్యూ వాటి గురించి చిరాకు పడుతూ ఉంటుంది. okay, but she cares more than me. అయితే శ్రమ తీసుకు ఉండేదావే పెట్టేదావే. Yeah, I only show the build up there. I mean, like, you know. ఇంటి పట్టుకెళ్ళి పెట్టండి సార్. Yeah, it is like, you know, I mean, ఆవిడ శ్రద్ధ లేదని అనుకుంటే సార్ అట్లా ఉంటుంది. she will cook rice and add all the stuff. I just buy pedigree and put it there. It's like over. ఆమె వండి పెడుతుంది, లేదా Yeah. కొనుక్కొచ్చి పెడతారు. So that is more simple, which is easy, you know what I mean? But she said, yeah. కొనుక్కొచ్చి పెట్టొచ్చు సులువా, వండి పెట్టొచ్చు సులువా? మీరు చెప్పండి. కాదు, కొనుక్కొచ్చి పెట్టొచ్చు సులువు. So the cat knows everything about me, what time I come, how my feelings are. చూడండి, నేను పెంచుకున్న పెంపుడు జంతువుల ఉదాహరణ చెప్తాను. ఈ పిల్లికి నేను ఎప్పుడు వస్తానో తెలుసు, ఎలా ఉంటారో తెలుసు. And I had a German Shepherd too. మరి నాకు ఒక కుక్క కూడా ఉంది, జర్మన్ షెపర్డ్. When he stands up, he'll be like just 2 feet above me. అది నా పక్క నుంచి ఉంటేనే 2 అడుగులు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అది. When he hears the car sound of my car,
మరి నా కారు యొక్క సౌండ్ కూడా అది గుర్తుపడుతుంది. or my two-wheeler. మరి నా యొక్క బండి శబ్దం కూడా గుర్తుపడుతుంది. No matter how deep he is sleeping with snoring, he will just wake up and he will do woof. మొరక పెట్టి నిద్రపోతుంటది. నా బండి సౌండ్ కానీ కార్ సౌండ్ కానీ ఉంటే శబ్దం చేస్తుంది, అరుస్తుంది. One sound 3D effect. Dolby Studios will not work. చూడండి ఒకేసారి అరుస్తుంది. డాల్బీ ఏముంటాయి కదా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా పనిచేయాలి. Everyone knows, okay, John came. అందరికి తెలిసిపోతుంది. You see, the bark is different. I mean, when I come and when he really gets angry. చూడండి నేను వచ్చినప్పుడు ఒకలాగా అరుస్తుంది, దాని కోపం వచ్చినప్పుడు ఇంకోలాగా అరుస్తుంది. He knows everything about me and I know everything about the dog. చూడండి దాని గురించి నాకు చాలా వరకు తెలుసు, నా గురించి కూడా దానికి చాలా వరకు తెలుసు. But he doesn't know అయితే ఈ యొక్క పెంపుడు జంతువులకు తెలియదు ఏంటంటే that I take systematic theology. నేను సిస్టమాటిక్ థియాలజీ బోధిస్తాను దానికి తెలియదు. He doesn't know how much I make. మరి ఎంత సంపాదిస్తానో దానికి తెలియదు. He doesn't know but he knows my feelings. మరి That's different story. సంతోషంగా ఉన్నాను, దుఃఖంగా ఉన్నాను, కొంతవరకు But కనిపెడతాను. he doesn't know certain things that I do regularly. నేను రోజు చేసుకునే పనుల్లో చాలా వరకు దానికి అర్థం కాదు. He doesn't know what I do on a computer. మరి కంప్యూటర్ మీద పని చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నా దానికి ఏం తెలియదు. He doesn't know who I'm talking to on phone when I'm dialing the number. మరి డైల్ చేసి నంబర్ తో ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడి దానికి ఏం ఐడియా ఉండదు. And my dog is not educated to read my emails. మరి నాకు ఈమెయిల్ చదవడానికి కుక్కకేమి సామర్థ్యం చదువు లేదు. But he knows most of the things about me. అయితే కొన్ని విషయాలు మాత్రం నా గురించి తెలుసు కదా. He knows everything about me that he needs to know to be fed. చూడండి తన సామర్థ్యంలో తన పరిమితిలో నా గురించి తెలుసుకోవాలన్న విషయాలు తెలుసుకోగలిగిన విషయాలన్నీ దానికి తెలుసు. And he loves me to death. మరి నన్ను బాగా ప్రేమిస్తుంది కదా. That is what we are. చూడండి దేవుడికి మనకు కూడా అటువంటిది సంబంధం. We are like dogs. మనము ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక్క పెంపుడు జంతువు లాంటి వాళ్ళు. I mean, God loves him so much. మరి దేవుడు మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు. And he loves God so much. మనం కూడా దేవుడిని ఇంకా ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాం. But there are certain things we just cannot comprehend. అయితే దేవుడి గురించి అన్ని సంగతులు మనకు తెలియాలంటే అది అసాధ్యము. Even if I tell, you know what? నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నించొచ్చు కాక. There is God, Father, Son and the Holy Spirit. Did you get triggered? My dog's name is Trigger, right? Okay? సో ఒక్కకి అరిసి 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 చెప్పి ట్రీటీ గురించి బోధించడానికి ప్రయత్నించాలనుకోండి దానికి ఏం అర్థం కాదు. Sin theta is opposite side by hypotenuse. చూడండి అదేదో ఉన్నదా కాలిక్యులస్ తెలుసుకొని చెప్పండి. ఓకే a plus b whole square is a square plus 3ab plus b square అన్నట్టు. ఓకే Yeah, okay. No, he's going to algebra, I'm going to trigonometry. ఓకే trigonometry algebra. Yeah. Okay good. You see, certain things we even if we try to understand, we cannot comprehend. But one of the thing is Trinity. ట్రినిటీ కూడా అటువంటిదేనండి. దేవుడి గురించి అంతా మనం తెలుసుకోవాలంటే మన వల్ల కాదు. You see, C.S. Lewis, right? C.S. Lewis said, if a worm can comprehend a human, I can comprehend God. If a worm can comprehend man, ఒక కీటకము man can comprehend who God is. కీటకము మనిషిని తెలుసుకోగలిగిన సామర్థ్యం ఉంటే, ఒక తిరిగి లాంటిది, చిన్న జంతువు పురుగు లాంటిది మనిషిని తెలుసుకోగలిగిన సామర్థ్యం ఉంటే నేను దేవుడిని ఎరుగుతాను అని ఫిలాసఫర్ C.S. Lewis గారు చెప్పారు. అంటే దేవుడి గురించి మనకు అన్ని అర్థం కాదు. I mean, so that's why if you ask me Trinity, I can only bark. ట్రినిటీ గురించి అడిగారు అనుకోండి, నేను ఆగలిగినంత అరుస్తాను. So when I bark, you understand, okay, he's talking about God. ఆ అరుపుల్లో మీకు అక్కడక్కడ కొన్ని అర్థం ఉంటాయి. సో అది ట్రినిటీ అనుకోండి. Okay? So why the heck am I right there anyway? సో మనం ఎందుకు వచ్చామండి అక్కడికి? లార్డ్, యావే, అడోనై, మాస్టర్, అడోనై. What was that? Yeah, in the beginning and the end, no. I think we're something. We cannot comprehend God fully. No, when I was talking about Father, Son and Holy Spirit relationship. చూడండి ఈ ప్రార్థన అనుకున్నాం కదా, తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తున్నాము, కుమారుడి పర్మిషన్తో, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో, ఇట్లా మూడు దిక్కులు తిరిగి ప్రార్థన చేసే అవసరం కూడా లేదు. యేసు ప్రభుని ఈ తండ్రిగా ప్రార్థన చేయొచ్చు అని చెప్పుకోవడంలో ఈ ట్రినిటీ గురించి ప్రస్తావన వచ్చి ఇదంతా చెప్పుకున్నాం. So God has revealed himself to us through his Son. దేవుడు తనను తాను మనకు బయలుపరచుకున్నాడు తన కుమారుని ద్వారా. There is no other name given unto man that a man can be saved but by the name of Lord Jesus Christ. మరి ఎవరి వలన రక్షణ కలగదు, మరి భూలోకంగా పరలోకంగా ఇంకో దిక్కు కానీ భూమి కింద కానీ ఈ నామం తప్ప మరి ఏ నామం ఏ మనుషుడునో రక్షణ పొందలేడు. So we have access to God only through Jesus Christ. దేవుడి దగ్గరికి ప్రవేశం ఉన్నదంటే ఎవరి వల్ల అది సాధ్యము?
యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే. So whenever we are, whenever తెలుసుకోవాలంటే మార్గం ఒకటి ఏంటి? యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకోవడమే దేవుని తెలుసుకోవడం లాంటిది మన మార్గం. whenever we are praying to Tandri, who we are we praying to? Not the Tandri of the Son. We are praying to the. జీసస్ క్రైస్ట్. We are praying to God, Yeah. who revealed Himself as Yeah. Jesus Christ. చూడండి, తండ్రి 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 అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు కొంతమంది ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే తండ్రికి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అనుకుంటాను. అట్లా కాదు. నాయన తండ్రి దేవా, నాయన తండ్రి దేవా, అబ్బో అన్ని సార్లు వస్తాయి, నాకు అర్థం కదా ఒక లైన్ లో. మాకు కుమారుని ఇచ్చినందుకు వందనాలు ఏదో చెప్తా ఉంటారు కదా. No, everything తండ్రి 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 తండ్రి, but later on కుమారుడు comes somewhere suddenly. It's like, okay, now who is తండ్రి and who is కుమారుడు here? ప్రార్థన వినే మనకి కొంచెం అర్థం కాదు. తండ్రిని సంబోధిస్తున్నాడు ఎవరిని, కుమారుని సంబోధిస్తున్నాడు ఎవరిని, పరిశుద్ధాత్మని సంబోధిస్తున్నాడు ఎవరిని, మనం కొంచెం కలవరపడుతూ ఉన్నాం. Okay, God has said, you had to ask in my name. Jesus said, you had to pray in my name. యేసు కూడా చెప్పారు, మీరు నా నామమున నేనేమి అడిగినట్టుగా నా నామం అడగండి. Okay, so yeah, okay, Divine attributes. yeah. Oh, we started from here and we went somewhere else. Okay, this is what happens in my class. That's why I said 3 weeks, Pastor. Now, brother, do you understand why 3 weeks was too less? He was telling, try to complete it in 2 weeks. Okay. Yeah, only we'll end up till Bahubali getting killed by Katappa fellow. Why he killed, we don't know. Okay. Even I don't know why he killed him because I didn't say it. సో చూసిన మనకు కూడా అర్థం కాదు ఏం చెప్పుకున్నారని కదా. చూసిన మనకు కాదు, చూడలేని వాళ్ళకి కూడా అర్థం కాదని చెప్పు. చూడలేని అసలు అర్థం కాదు అనుకుంటా వేరే విషయం. సరే ఇప్పుడు వినండి, ఈ క్రిస్టాలజీలో మనం ఎక్కడెక్కడ పోతాం. అందుకని 2 వారాలు సరిపోదు, 3 వారాల్లో కనీసం కష్టపడి మనం చేద్దాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎక్కడ మనం సర్వవ్యాపి అనే మాట అనుకున్నాం. Yeah, let us go to Exodus 13, please. అది 13వ అధ్యాయానికి ఒకసారి అర్థం చూడండి. నిర్గమకాండం 13వ అధ్యాయం. Exodus 13, 21. Here it says somewhere, Raj. Does it start with an angel of the Lord somewhere? Exodus 13, 21. Here, I want to see where the angel comes in between on the top in Telugu. Yeah. The Lord God. Yes. Yeah, that's what. This is not angel. Jehovah mentioned. No. That will be the interesting one. That's where I'm going to come now. Yeah. చూడండి, 13వ అధ్యాయం 21వ వచనం ఉంది. వారు పగలు రాత్రియు ప్రయాణం చేయనట్లుగా యెహోవా త్రోవలో వారిని నడిపించుటకై పగటి వేళ మేఘస్తంభంలోనూ వారికి వెలుగుచు, రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభంలోనూ ఉండి వారికి ముందుగా నడుచుతూ వచ్చాను. ఓకే, Yeah, I think it's the next verse, I guess. Oh, okay. Yeah, let us go to now. Here we do a little reverse engineering here. Okay, ఒకసారి తిరిగి రివర్స్ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. let us go to Exodus 14:19. 14-19 వచనం. ఇదే నిర్గమకాండము 14-19 వచనాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. Let us see what does it say. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుట సమూహమునకు ముందుగా నడిచిన దేవదూత వారి Who walked in front of Israelites? చూడండి, 19 వచనం ప్రకారం ఇశ్రాయేలు నడిపించినప్పుడు ఎవరు ముందుగా నడిచారు? యెహోవా దూత. ఏముంది ఇక్కడ? Yahovah Yahweh Dota? దేవదూత. Angel of the Lord, right? I mean, in this one. తెలుగు దేవదూత. Yeah. Okay. Devaduta. Okay, now here there is a Devaduta, right? That is 19, in verse 19, Exodus 14:19 verse. Then the angel of the Lord, that in your version and other versions, what does NKJV say, please? NKJV. Angel of the Lord. Angel of the Lord. It doesn't say Lord, it says angel of the God, right? But angel, there is an angel there, not angle. దేవదూత అయితే ఉందనేది స్పష్టము. Okay, అదే దేవదూత. the angel of the Lord who has been traveling in front of Israel's army withdrew and went behind. The pillar of the cloud also moved. Pillar of the cloud means the angel of the Lord moved in front and stood behind him. That's what it says, right? Yes. Now let us. ఆ యొక్క సమూహానికి ముందు నడిచిన వారు వెనకకు పోయి వారిని వెంబడించారు. Yes. And in verse 13:21, here it talks about the angel of the Lord is who? చూడండి, ఆ వారిని నడిపించిన దేవదూత ఎవరో అనేది 13:21 ఉన్నది. ప్రయాణం చేయనట్లుగా యెహోవా త్రోవలో వారిని నడిపించుటకై. The Lord is the pillar of the fire, and the pillar of the fire is the angel of the Lord. చూసారా, యెహోవా దూతకు యెహోవానియు దేవదూతనియు
మేఘ స్తంభంలో ఉన్నాడని, రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభంలో ఉన్నాడని కూడా మనం చూడవచ్చు. Now you understand what I'm talking about. చూడండి, ఇది ఏమైనా అర్థమైందా మీకు? అర్థమైందా? అర్థం కాదు. అర్థం కాకపోతే చాలా మంచిది, అర్థమైన కొద్ది ప్రాబ్లం ఉంటుంది. యా ఒకటి నో కంటెక్స్ట్ అమ్మా, అంటే లైన్ కంటెక్స్ట్ చదవాలా. సందర్భంలో చదవండి. యా అంటే 13 ఇందాక 14, 19 ఏం చదువుకున్నాము? దేవదూత. ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఆ దేవదూత ఏంటి అందులో తర్వాత చదవాలి, అందులో దేవదూత గురించి చెప్పండి, చదవండి. ఏం చేసింది? ప్రజల ఇశ్రాయేలు సమూహంకు ముందుగా నడిచిన దేవదూత వారి వెనకకు పోయి వారిని వెంబడించాను. ఆ మేఘ స్తంభం వారి ఎదుటి నుండి పోయి వారి వెనక నిలిచాను. ఎవరది? మేఘ స్తంభమే వెనకకు పోయి. మేఘ స్తంభం అంటే ఎవరు? ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంజల్ ఆఫ్ ద లార్డే కదా దూత. దేవదూత ఇస్ ద pillar of fire, and the pillar of fire in chapter 13 verse 21 he says I am the Lord. చూడండి, మేఘ స్తంభము, అగ్ని స్తంభము, దేవదూత మొదలైన వివరాలు 14, 19లో చదువుకున్నాయి. వాటి వివరము మీకు ఇంకా కావాలంటే 13, 21లో చూస్తే వారు పగలు రాత్రి ప్రయాణం చేయనట్లుగా యెహోవా వారిని త్రోవలో నడిపించుటకై పగటి వేళ మేఘ స్తంభంలో ఉన్నాడు, అలాగే రాత్రి వేళ వెలుగుచుటకు అగ్ని స్తంభంలో ఉండి వారికి ముందుగా నడుచుచూ వచ్చాను. You see, there is presence of the Son of God in Old Testament. That's called theophany. దైవ ప్రత్యక్షతలు, దేవుని లేదా దేవుని యొక్క పూర్వ ప్రత్యక్షతలు అంటారు, థియోఫనీస్. ఓకే, దేవుని యొక్క పూర్వ ప్రత్యక్షతలు యేసుక్రీస్తుని గురించి పాత నిబంధనలో ఈ రీతిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. You see, it is like you don't have to memorize it. This is like more like stock exchange terminologies. Hey, the market crashed 400 points. I have no idea what market is, what is crashing. స్టాక్ మార్కెట్ ఎవరైనా చేస్తుంటే ఈ రోజు 400 పాయింట్లు సెన్సెక్స్ పడిపోయింది అని చెప్తా ఉంటారు. సామాన్యులకు అది అర్థం కాదు. The Dow went down and S&P is saying this one and it's trading very high. It's like it's similar to the theophany, Christology. ఇవన్నీ ఇలాంటి మాటలే, పట్టించుకోవాల్సిన లేదు. థియోఫనీ మీన్స్ క్రైస్ట్ కేమ్ బిఫోర్ హిస్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్. దట్ ఈస్ థియోఫనీ. ట్రేడింగ్ తెలియని వాళ్ళకి ట్రేడింగ్ మాట ఎంత విపరీతంగా ఉంటాయి. అలాగే కొంచెం థియాలజీ తెలిసింది మీకు పర్వాలేదు, థియోఫనీస్ అని అంటే ఏంజల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అని మీరు తెలుసుకోగలరు. అది తెలుసుకోండి కానీ వాడొద్దు చర్చిలో అన్ని మీరే తోపుగలరు. మీరు ప్రసంగాలు చేసినప్పుడు మాత్రము తెలుసా మీకు అని మొదలు గ్రాంధికమైన మాటలు చెప్పదు, అందరికీ తెలియకపోవచ్చు. So when you are preaching, preach Christ, not your theology. మీకు చాలా వేదాంతం తెలిసి ఉండొచ్చు, లేదా బైబిల్ జ్ఞానం ఉండొచ్చు, అదంతా కూడా చెప్పేయాలని ఆరాటం పడకూడదు. క్రీస్తును ప్రకటించడానికి ప్రాధాన్యతనివ్వండి. It's like in hypostatic union, we are seeing Christ. And in kenosis theory, we are seeing him as a servant, and in incarnation, when we see his pre-incarnation, theophany is very clear. ఎప్పుడు ఇన్కార్నేషన్ లో, హైపోస్టాటిక్ యూనియన్ లో, కెనోసిస్ థియరీలో 3 రకాలుగా క్రీస్తు కనబడుతున్నాడు, ఆయన పూర్వ ప్రత్యక్షతలు కనబడుతున్నాయి అని కొన్ని మాటలు మీకు అర్థమైతే